मेरी पानी वाली बोतल जिहड़ी है ना जी गड्डी के अंदर पई सी और ये भी देख लो दूसरे दिन के बावजूद भी अंदर बर्फ जिहड़ी है जमी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹ जनाब ਅੱਜ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਅੱਜ ਸਨੋ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ के नाल जिहड़ी है ना जी अज धुप भी लग गई है ते आम तौर के उत्ते मैं इत्थे यही नोट किया है कि जदों भी बर्फ जिहड़ी है पैंदी है इत्थे उस तो वेरी नैक्सट डे जिहड़ी है ना जी धुप जिहड़ी है वो लाजमी जिहड़ी है ना जी होंदी है। मेरा तो तजर्बा यही है इत्थे मैं तुहानू अपने घर दे लान दिखा रहा वां ते देखो ए लान दे विच जिहड़ा है किस तरीके जिहड़ी है बर्फ जिहड़ी है ना जी इत्थे पई हुई है ते ओहदे नाल जिहड़ा है ना जी तुसी इस पासे दी खूबसूरती देखो बर्फ दे नाल ही ते दरख्त भी जिहड़े ने ना जी अपना झूम जा रहे ने दरख्त जिहड़े ने बहुत ही अच्छा लग्या जनाब। ते सर्दी भी जिहड़ी है ना है बर्फ तो बाद जिस वेले ठंडियां हवावां चलदियां ना जी उस तो बाद फिर सर्दी जिहड़ी है ना असल दे विच जिहड़ी है महसूस होती है। ते ए जनाब मैं आख्या जी कि मैं तुहानू भी इसका नज़ारा करावां ते इसे दी खूबसूरती जिहड़ी है मैं तुहानू दिखावां जनाब। लो जी बर्फ तो बाद जिहड़ा है मैं तुहानू अपने ही घर दा फ्रंट दा मंजर जरा दिखा रहा जे कि सारी रात अज जिहड़ी है जिस हिसाब दे नाल बर्फ पई है ते काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी है बर्फ जिहड़ी है ना जी आई है। लेकिन ये है भी कि इत्थे दा जिहड़ा महकमा मौसमियात जिहड़ा है ना वो बड़ा मुतहरक है और उन्होंने काफ़ी दिन पहले ही दस दिता सी कि बई फलां दिन फलां टाइम जिहड़ा है ना जी बर्फ आ रही है ते वो फिर जिहड़ा है ना जी इस हिसाब दे नाल जिहड़ा है सड़कों के उत्ते कैमिकल वगैरह भी सुट छड़ते हैं ताकि फिर जिहड़ी मेल्ट हो जाए और ये नाल जिहड़ा है ना जी लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और वो भी अपने घरों के अगे जिहड़ा है ना नमक वगैरह जिहड़ा है वो भी सुट देंदे ने ताकि जिहड़ा है ना जी बर्फ जिहड़ी है ना जितनी जल्दी हो सके वो भी जरा मेल्ट हो जाए। कि ये बर्फ तो बाद जिहड़ी है ना जी जिम्मेदारी साडी यह होंदी है कि अपने ड्राइवे वगैरह जिहड़े खुद ही साफ करने होंदे ने जद कि मेन जिहड़ियां सड़कां जिहड़ियां या अगर वो गौरमेंट की जिम्मेदारी है तो उस तो बाद जिहड़ा है ना जी जिहड़ियां घरां दे अगे डिवेलपमेंट्स जिहड़ी है साडी वो डिवेलपमेंट दियां जिहड़ियां मेन रोड जिहड़ियां होंदियां ने वो इत्थे होम ओनर एसोसीएशन जिहड़ी है ना जी ये उहदी जिम्मेदारी है ये वो जिहड़ा ना करते हैं। हुणे थोड़ी देर तक होम ओनर एसोसीएशन का भी मैसेज आया सी उन्होंने कहा कि असी जल्दी भेज रहे हैं अपना जिहड़े ट्रैक्टर रिमूवल जिहड़े करनगे ते वो मेन सड़कां साफ करनगियां लेकिन ऐलान वगैरह या जिहड़ा है ना जी ड्राइवे वगैरह जिहड़े ने या गड्डियां दे उत्ते बर्फ पई है ये साडी जिम्मेदारी होती जी। ते मेरे सज्जनों बेलियो मित्रों यारो बेलियो मैं उन्हें तुहानू यह दस्सिया सी कि अज दूसरा दिन है बर्फ का ते अज तो जिहड़ी बड़ी शानदार जी धुप निकली हुई है सारी रात जिवें बर्फबारी होती रही है 6 तो 7 इंच आलमोस्ट जिहड़ी है ना जी बर्फ पई है इत्थे ते उस तो बाद जिहड़ा है ना जी अज बड़ी शानदार ते बड़ी अच्छी धुप निकली हुई है लेकिन इसके बावजूद ठंडक जिहड़ी है ना जी वो बहुत ज्यादा वे
मैं तुहानूं दिखा रहा कि मेरी पानी वाली बोतल जिहड़ी है ना जी गड्डी के अंदर पई सी और ये भी देख लो दूसरे दिन के बावजूद भी अंदर बर्फ जिहड़ी है जमी हुई है सीट ते बावजूद इस चीज़ के कि मैं अंदर गड्डी दे विच हीट भी लाई हुई है लेकिन फिर भी सर्दी का एहसास काफ़ी ज़्यादा है। ते मैं क्या चलो अज तुहानूं जरा बाहर का भी नज़ारा दिखाइए दूसरे दिन जिहड़ा की नज़ारा है बाहर का ते की सूरत हाल है बर्फ की ते इस धुप दे विच ते ठंडी फिजा दे विच आओ फिर मेरे नाल मैं तुहानूं जरा बाहर का भी नज़ारा कराना जी। ए देखो जनाब ए बाहर का नज़ारा तुहानूं दिखा रहा वां ते साइडां दे उत्ते ते जिहड़ी बर्फ जिहड़ी है वो बदस्तूर जिहड़ी है ना मौजूद है लेकिन अगर जे तुसी मेन रोड वाले पासे आओगे तो मेन रोड नूं तुसी ये देख लो कि बिल्कुल इन्हां ने क्लीयर कर दिता होया वे उत्थे जिहड़ी बर्फ जिहड़ी है सी कि वो ऑटोमैटिकली जिवें ये बर्फ स्टार्ट होंदी है ना जी उस तो पहले ही इत्थे दा जिहड़ा महकमा मुतलका जिहड़ा है वे वो बिल्कुल रेडी हो जाता वे वो कम अज कम जिहड़ा है ना मेन रोडां जिहड़ियां है ने उन्हां नूं बंद नहीं होण दिंदा। इथों एक दिन पहले ही जिहड़ा है ना जी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और इस दे नाल जिहड़ा तुसीं ये देखो कि साइड दे उत्ते जिहड़े ना बर्फ दे ढेर जिहड़े ने लगाए हुए ने ये वो शॉपिंग सेंटर ने कि जिहड़े खुद जिम्मेदार ने बर्फ जिहड़ी है सफाई करन दा और उत्थे बड़े बड़े वड्डे ढेर लग जांदे ने ते जिहड़े नाल जिहड़े सड़क दे पए हुंदे जी अपना बर्फ दे ढेर वगैरह ऐ ते जिवें कुछ खुर खार के ते चली जाती है पानी की सूरत दे विच जिहड़ा है ना नाल जिहड़े सीवरेज सिस्टम दा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਈ ਇਹ ਹਫਤਾ ਕੁ ਲਏਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ और आसमान भी नीला ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀਟ ਸ਼ੀਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਇਸ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਨੋ ਫਾਲਿੰਗ ਵੀ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਨਟਿਲ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਕਾਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਰੋਕ ਦਈਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਲ ਇਮਕਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਰਾਈਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਈਵੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਏਜਡ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਖਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਤਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੇ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੀ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।